امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، بوجھ ڈرامہ سیریل اشفاق اور سونیا کے ایک مطمئن اور پیار کرنے والے خاندان کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کے بچوں امل اور رافع بھی شامل ہیں۔ امل بڑی بیٹی ایک طالب علم ہے جو اپنی انڈر گریجویٹ کی ڈگری حاصل کر رہی ہے۔ وہ اپنے ایک ہم جماعت شاذم سے خفیہ محبت رکھتی ہے جس کا تعلق ایک امیر اور طاقتور گھرانے سے ہے، تاہم امل نے کبھی کسی سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ دوسری طرف امل کا ایک ہم جماعت ریحان خفیہ طور پر اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنے متوسط طبقے کے پس منظر اور مالی جدوجہد کی وجہ سے اپنے جذبات کو چھپاتا ہے۔ یہ سازش اس وقت المناک موڑ لیتی ہے جب امل کے والد اشفاق کو کرپشن کے جھوٹے الزامات میں گرفتار کیا جاتا ہے، جس سے وہ خاندان کو بے بس اور دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ خاندان کی ایک بار آرام دہ اور خوشگوار زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، نکاح ایک نوجوان لڑکی کی اپنے سماجی اور مذہبی حقوق کے لیے جدوجہد کی ایک طاقتور اور متاثر کن کہانی ہے۔ انوشے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا جانتی ہے۔ چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو کھونے کے بعد انوشے کو اس کی خالہ امائمہ نے بہت پیار اور دیکھ بھال کے ساتھ پالا ہے۔ امائمہ انوشے کے اصرار کے بارے میں تھوڑی ہچکچاہٹ کا شکار ہے اور اکثر اسے سمجھاتی ہے۔ کلاس فیلو اور بہترین دوست انوشے اور حارث ایک دوسرے کے پیار میں ہیں اور جلد ہی شادی کرنے والے ہیں۔ اس کے برعکس ہمدان ایک خوبصورت نوجوان ہے جو ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ انوشے کے ساتھ پہلی ہی ملاقات میں اس سے محبت کرتا ہے، تاہم وہ انوشے کے انتخاب کا احترام کرتا ہے۔ نمبر 8، تیرے آنے سے رانیہ ایک چھوٹے سے شہر کی ایک پڑھی لکھی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے۔ خالہ اماں کے گھر جب وہ ماہر سے ملتی ہے تو ابتدا میں اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا۔ ماہر، جو کہ خالہ اماں کا پیارا پوتا ہے، ہمیشہ ماہر کی رائے رکھنے والی فطرت کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ ماہر اور رانیہ کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ ان کے بڑے ہوئے خاندان کی شمولیت سے ماہر اور رانیہ دونوں کے رویے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ماہر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اقدار اور عقائد کا از سر نو جائزہ لیتا ہے۔ در اثنا رانیہ کو ثقافتی توقعات اور خاندانی حرکیات کے ساتھ آنے والے چیلنجز سے نامرد آزما ہوتے ہوئے اپنے جذبات اور خواہشات کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 7، بہروپ کا مرکز کنزا اور فلک کے آس پاس ہے، جن دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ کنزا دوہری شخصیت کی حامل خاتون ہے جو سہیل کے ساتھ خوشی سے شادی شدہ ہے اور ایک شاہانہ طرز زندگی گزارتی ہے۔ دوسری طرف فلک ایک محنتی نوجوان لڑکی ہے جس نے بہت کچھ کیا ہے۔ اس نے چھوٹی عمر میں اپنے والدین دونوں کو کھو دیا اور اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب کنزا اس کی اپنی بھابھی تیمور سے شادی کر کے اس کی زندگی میں مداخلت کرتی ہے۔ اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود کیا فلک تیمور کے ساتھ نئی زندگی شروع کر پائے گی یا کنزا کی خود غرضی اور اقتدار کی خواہش ان کے رشتے کو سبوتاژ کر دے گی؟ نمبر 6، فرق دو مختلف افراد ارسا اور کمال کی کہانی ہے جو سمجھوتہ کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ باہر سے لگتا ہے کہ ارسا اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ وہ کردار، زندگی کے انتخاب، خواہشات، سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہے۔ ایک طرف ارسا عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے۔ ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہیں اور زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ نمبر 5، کلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔
दुर्योधन एक नौजवान और मासूम लड़की है जो अपने चचा और खाला की देखभाल में परवान चढ़ी है। कम उम्री में यतीम होने के बावजूद दुर्योधन अपने चैलेंजेस और मुश्किलात के बारे में शिकायत नहीं करती। इसके बरक्स तबरेज़ एक खूबसूरत नौजवान है जो ज़िंदगी में अजीम चीज़ें हासिल करने की ख्वाहिश रखता है। इसी मोहल्ले में रहते हुए तबरेज़ के वालिदैन ने इसके लिए एक जीवन साथी के तौर पर दुर्योधन को मुनासिब पाया। ताहम तबरेज़ की ज़िंदगी में एक हैरानकुन मोड़ आता है जब एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली सुंबुल इससे मोहब्बत करती है। अपने मुस्तकबिल को माली तौर पर महफूज बनाने की कोशिशों में तबरेज़ इस तोहफे को भूल जाता है जो इसे दुनिया और आखिरत के लिए दुर्योधन की सूरत में दिया गया था। नंबर 4, सिर्फ तुम अबीर के गिर्द घूमता है जो हाल ही में अपने ख़ानदान के साथ रहने के लिए बैरून मुल्क से वापस आई है। ज़िंदगी के बारे में अबीर का नुक्ता नज़र और इसकी तरजीहात इसके ख़ानदान से मुख्तलिफ हैं जो इनके दरमियान तनाज़ात का सबब बनती हैं। इसके कज़न हन्नान और हमज़ा भी इसी ख़ानदान का हिस्सा है। हमज़ा एक बागी और गैर रवायती शख्स है जो बगैर किसी ज़िम्मेदारी या पाबंदी के ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखता है। इसके बरक्स हन्नान एक बालिग और समझदार आदमी है जो मोहब्बत और रिश्तों पर यकीन रखता है। वाक़यात के एक सिलसिले के बाद अबीर और हमज़ा शादी करने वाले हैं। ताहम हमज़ा के नामुनासिब मुतालिबात और अबीर के साथ गैर माकूल रवैया इसे शादी से पीछे हटाने का सबब बनता है। इससे ख़ानदान में अफरा तफरी पैदा होती है और हमज़ा और अबीर के दरमियान तनाव पैदा होता है। नंबर 3, एहराम जुनून शानज़े नामी एक नौजवान और बेहद खूबसूरत लड़की की कहानी की पैरवी करते हैं जो अपनी आला तबके की परवरिश की वजह से गुरूर और ज़िद से भर जाती है। शानज़े का मानना है कि पैसा खुशी समेत हर चीज़ खरीद सकता है। अपने आला मयार के बावजूद शानज़े को अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो इसे मुतासिर कर सके जब तक कि वो किसी तकरीब में शयान से नहीं मिलती। शयान एक मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखने वाला एक खूबसूरत नौजवान है जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता है ताकि अपना पेट भर सके। शानज़े जो फौरी तौर पर शयान की तरफ राग़िब होती है वो इसे एक बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी फराहम करना चाहती है। ताहम शयान अपना फ़ासला बरकरार रखता है और शानज़े की किसी भी पेशकदमी को कबूल करने से इनकार कर देता है। जैसे जैसे कहानी खुलती है शानज़े और शयान के रास्ते बार बार गुजरते हैं और शानज़े मोहब्बत और पैसे के बारे में अपने अकायद पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। नंबर 2, झूम का मोहब्बत, रिश्तों, दिल टूटने और कुर्बानियों की दुनिया में एक सफ़र जो इन दो रूहों की ज़िंदगियों के गिर्द घूमता है जो अफरा तफरी और बेयकीनी की दुनिया में मोहब्बत पाते हैं जो इनकी ज़िंदगियों को हमेशा के लिए बदल देता है। आर्यान एक नौजवान और ख़ूबसूरत लड़का है जो अपने दोस्तों का ख्याल रखने वाला और मालिकाना फितरत रखता है। एक तकलीफ दे माजी होने के बावजूद आर्यान ज़िंदगी की परेशानियों से मुस्कुराने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता है। ताहम आर्यान की ज़िंदगी में एक गैर मुतवक्के मोड़ आता है जब वो मरियम से मिलता है जो एक हमदर्द और मेहरबान औरत है जो इसकी ज़िंदगी में धूप की किरण बन जाती है। जैसे ही इनका रिश्ता परवान चढ़ने लगता है आर्यान अपने आप में तब्दीली महसूस करता है और इस मोहब्बत को कबूल करता है जिससे वो इतने अरसे से महरूम था। इनके दरमियान उम्र के नुमाया फ़र्क के बावजूद आर्यान और मरियम एक दूसरे से दिल से मोहब्बत करते हैं और वो एक साथ एक गैर रवायती सफ़र का आगाज़ करते हैं। नंबर 1, तेरे बिन। मीरब एक पुरजोश और ख़ूबसूरत नौजवान लड़की है जो आला तालीम हासिल करना चाहती है। इसकी पूरी दुनिया इसके वालिदैन के गिर्द घूमती है और वह इन पर सबसे ज़्यादा यकीन करती है। इसकी मजबूत और पुरएतमाद शख्सियत इसे अपने आस पास की समाजी नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ खड़ा करती है। इसके बरक्स मुर्तसिम का ताल्लुक़ एक ताकतवर और बाअसर ख़ानदान से है। वह अपने ख़ानदान के अखलाक और रवायात का एहतराम और कदर करता है और ख़ानदान को नीचा दिखाने से इनकार करता है। मीरब की ज़िंदगी एक गैर मुतवक्के मोड़ ले लेती है जब इसे अपनी और मुर्तसिम की ज़िंदगी के बारे में, अपने ख़ानदान के फ़ैसले के बारे में पता चलता है। मुर्तसिम के ख़िलाफ़ मीरब की नफ़रत माजी के एक ख़ानदानी राज के तौर पर बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ पस मंज़र और जहनीत से आते हुए मुर्तसिम को मीरब के अपने तय मुतकब्बिराना रवैये का एहसास होने लगता है और वह इसे अपने लिए एक चैलेंज समझने लगता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।